Good morning, students. Now here we will also discuss about the problem on redemption of debentures. First of all, problem on redemption of debentures. Then first of all, we are also read the problem carefully. On 1st April 2010, ABC Limited issued ABC Limited issued 1,000,5% debentures. Issued 1,000,5% debentures of rupees 100 each, redeemable after 5 years, it has been decided to create a sinking fund to create a sinking fund for these debentures, sinking fund table shows sinking फंडचा टेबल असेल तो काय दर्शवतोय ते आपण इथं सांगितलेलं आहे. टेबल shows the annual installment towards the annual installment towards the funds comes that rupees 32,000. The investment yield, that means the return on investment, the investment yields 5% interest. Then we are also asked prepare a sinking fund investment account in the books of company for 3 years. Prepare sinking fund account, sinking fund investment account, in the books of company for 3 years. आता आपण प्रॉब्लेम नीट वाचूयात. फर्स्ट ऑफ ऑल, ABC Company Limited are also issued 1,005% debentures of rupees 100 each, redeemable after 5 years. Then the company has been decided
to create a sinking fund for the purpose of redemption of debentures. In simple word, कंपनीने या ठिकाणी जे इश्यू केलेले डिबेंचर्स असतील 1005% debentures, for that purpose the company are also creating a one fund. It is also called as the sinking fund, or it is also called as the redemption of debenture fund, debenture redemption fund. It is also called as debenture redemption fund. मग आता हा जो काय फंड असेल तो फंड या ठिकाणी क्रिएट केला जातोय आणि तो क्रिएट करत असताना कंपनी असेल त्या कंपनीला कंपनी असेल ती कंपनी या ठिकाणी फंड क्रिएट केल्यानंतर ती अमाऊंट असेल ती अमाऊंट या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट करते आणि त्याचा जो काय यील्ड असेल तो 5% या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंटवर इंटरेस्ट या ठिकाणी आपल्याला दिलेला आहे सांगितलेलं इन्फॉर्मेशनमध्ये. मग आता याचं 3 वर्षाचे अकाउंट तयार करायचे. मग 3 वर्षाचे अकाउंट तयार करत असताना इन्व्हेस्टमेंट इश्यूड ऑन 1 एप्रिल 2010, म्हणजे 1 एप्रिल 2010 म्हटल्यानंतर याचं काय होणार आहे तर या ठिकाणी ॲट द एंड ऑफ द इयर, म्हणजे आउट ऑफ द प्रॉफिट, म्हणजे ॲट द एंड ऑफ द इयर 32,000 कीप असाइड फॉर द इन्व्हेस्टमेंट पर्पज इन टू द सिंकिंग फंड. म्हणजे आपल्याला इथं काय करावं लागेल, लेजर तयार करायचे, सिंकिंग फंड अकाउंट म्हणजेच अकाउंट तयार करायचे. मग आपण काय म्हणणार, सोल्युशनमध्ये इन द बुक्स ऑफ ABC Limited, first account is our sinking fund account, and we are also prepared here the account. Date particulars rupees, insert table, date particulars rupees, debit side, date particular rupees, credit side. Then first column is our date column, second column is our particular column, third column is our amount of rupees column. Then same column are also taken into the credit side, that means the right hand side of an account. Then left hand side is also treated as the debit side, and right hand side of an account it is also treated as the credit side. Sinking fund account, we are also preparing here the sinking fund account. आपणाला 3 वर्षाचं सिंकिंग फंड अकाउंट आणि 3 वर्षाचं काय करायचे, आपल्याला कुठलं अकाउंट तयार करायचे, सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट. फॉर द 3 years purpose we are also prepare the sinking fund account and sinking fund investment account. These 2 accounts are also prepared. सोल्युशनमध्ये आपण त्या ठिकाणी प्रिपेअर करणार आहोत. आता या ठिकाणी पहिली जी काय एंट्री असेल ती पहिली एंट्री आपली काय होते तर या ठिकाणी जे काय अमाऊंट असेल ती अमाऊंट या ठिकाणी कीप असाइड, म्हणजे या ठिकाणी प्रॉफिटमधून ती अमाऊंट या ठिकाणी ट्रान्सफर केल्याची एंट्री. मग ती कुठे ट्रान्सफर होणार आहे तर या ठिकाणी सिंकिंग फंड अकाउंटला. म्हणजे एंट्री होताना काय होणार आहे तर ती एंट्री होत असताना प्रॉफिट अँड लॉस ॲप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, ही झाली एंट्री. आता ही जी काय एंट्री असेल ती एंट्री ॲट द एंड ऑफ द इयर, म्हणजे आउट ऑफ द प्रॉफिट, म्हणजे प्रॉफिटचं कॅल्क्युलेशन कधी होतं ॲट द एंड ऑफ द इयर. मग इथं ऑन 1 एप्रिल 2010ला डिबेंचर्स इश्यू केलेले आहेत, म्हणजे याचं या ठिकाणी 32,000चं या ठिकाणी जी काय अमाऊंट असेल ती अमाऊंट आपणाला या ठिकाणी कीप असाइड, म्हणजे बाजूला काढायचं असेल 32,000, ते कधी काढणार ॲट द एंड ऑफ द इयर, म्हणजेच या ठिकाणी 31 मार्च 2011, म्हणजे डेट किती येणार आहे इथं 31 मार्च 2011ला या ठिकाणी ती अमाऊंट बाजूला काढली जाईल. मग इथं सिंकिंग फंड अकाउंटला लिहिताना फक्त आपण काय म्हणणार, बाय प्रॉफिट अँड लॉस appropriation account. How much is the amount? 32,000 is the amount keep aside. आता ही 32,000 त्या वर्षी या ठिकाणी काय केलेलं आहे, ती अमाऊंट या ठिकाणी फर्स्ट इयरची या ठिकाणी ट्रान्सफर केलेलं आहे. म्हणजे इथं ती अमाऊंट लागलीच त्या तारखेला ते काय होणार आहे या ठिकाणी
इन्व्हेस्टेड होणार आहे. काय होणार आहे? इन्व्हेस्टेड. म्हणजे त्याची एंट्री होत असताना काय होणार आहे? तर त्याची एंट्री होत असताना या ठिकाणी तुमची इन्व्हेस्टेड केली म्हणजे काय होणार आहे? सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट. म्हणजे इन्व्हेस्टेड केली म्हणजे काय केली असेल ती या ठिकाणी कॅश या ठिकाणी तिथं कुठली दुसरी कंपनी असेल तिथे या ठिकाणी दिली असेल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखाद्या कंपनीचे बॉन्ड्स असतील, गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स असतील किंवा शेअर्स असतील, त्याच्यामध्ये ती इन्व्हेस्टमेंट केली असेल. म्हणजे एंट्री होत असताना किती तारखेला एंट्री होणार आहे? जी तारीख असेल तीच तारीख असेल. म्हणजेच 31/3/2011ला सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटच्या डेबिट साईडला काय म्हणणार आपण? टू बँक अकाउंट. तर अमाऊंट इन्व्हेस्टेड किती आहे? तर 32,000. जेवढी की असाइड केली असेल तेवढीच. आता मग काय करणार आपण? या ठिकाणी फर्स्ट इयर आपलं क्लोज करणार. म्हणजे फर्स्ट इयर कितीला क्लोज होईल? 31/3लाच आय थिंक सो या ठिकाणी क्लोज होणार आहे. 31/3/2011. मग या ठिकाणी आपण त्याला काय म्हणणार आहे? पर्टिक्युलर्समध्ये तुमचं टू बॅलन्स कॅरेट डाऊन येईल इथं. टू बॅलन्स कॅरेट डाऊन. हा कॅरेट डाऊनचा बॅलन्स किती आला? 32,000. 32,000. मग इथं आपलं पहिल्या वर्षीची एंट्री असेल ती एंट्री या ठिकाणी क्लोज होईल किती हजारला? 32,000 आणि 32,000. 32,000 32,000. इथं कितीला क्लोज होणार आहे? 32,000च. 32,000 32,000. क्रेडिटला सुद्धा किती घेणार आपण? 32,000. आणि इथं जो फरक येईल त्याला आपण काय म्हणणार? बाय बॅलन्स कॅरेट डाऊन. बाय बॅलन्स कॅरेट डाऊन. ही झाली या ठिकाणी एंट्री. तर ते किती येणार तारीख? 31/3/2011 फर्स्ट इयर आहे. आता त्यानंतर या ठिकाणी तो जो काय कॅरेट डाऊन बॅलन्स असेल तो कॅरेट डाऊन बॅलन्स हा काय वेळ या ठिकाणी ब्रॉट डाऊन होईल. म्हणजेच 1/4/2011ला तो कॅरेट डाऊन बॅलन्स इथं काय होणार आहे? 1/4/2011 हा बॅलन्स ब्रॉट डाऊन होणार आहे. म्हणजेच काय येणार आहे इथं? बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन किती? 32,000. 32,000. आता ह्याच्यामध्ये काय होणार आहे? 1/4/2011. मग पुढचं जे काय वर्ष असेल दुसरं वर्ष 1/4/2011 ते 31/3/2012. म्हणजे 31/3/2012ला परत हे 32,000 असतील. ते 32,000ची एंट्री या ठिकाणी होणार आहे. तत्पूर्वी 31/3/2012ला तुमचं या ठिकाणी इंटरेस्ट असेल ते इंटरेस्ट या ठिकाणी रिसिव्ड होणार आहे. म्हणजे पहिल्यांदा एंट्री आपण काय करणार आहेत? इंटरेस्ट रिसिव्ड झाल्याची एंट्री. आता इंटरेस्ट किती रिसिव्ड होणार आहे? तर 5% आहे. म्हणजेच या ठिकाणी आपण काय करणार आहे? कॅल्क्युलेशन ऑफ इंटरेस्ट. कॅल्क्युलेशन ऑफ इंटरेस्ट. आता हा इंटरेस्ट काढत असताना कशावरचा काढणार आहे? तर ऑन. आता या ठिकाणी 31 आय थिंक सो 31/3 पहिले 31/3/2011 बरोबर आहे. 31/3/2011ला या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे. म्हणजेच आपण फायनान्शियल इयर 1/4/2011 टू 31/3/2012 ह्या वर्षामध्ये जे काय इंटरेस्ट असेल ते इंटरेस्ट किती असणार आहे? तर 32,000 इंटू 5%. त्याच्या 5% इज इक्वल टू किती येते? 1,600. मग हे इंटरेस्ट मिळाल्याची एंट्री आपल्याला इथं करावं लागेल. कुठं एंट्री करणार आहे? तर आपण इथं या ठिकाणी 31/3/2012ला ते इंटरेस्ट मिळाल्याची एंट्री. मग एंट्री काय होणार आहे? रेकॉर्डिंग कुठं करणार आपण? क्रेडिट साईडला. सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला काय म्हणणार? बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट. एंट्री काय होणार आहे? एंट्री कशा पद्धतीने होईल? इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट. म्हणजे सिंकिंग फंड अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय काय येणार आहे? इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन sinking fund by interest on sinking fund investment account. Amount 1,600. Then 31/3/2012ला परत ह्या ठिकाणी एंट्री आपली बाय प्रॉफिट अँड लॉस ॲप्रोप्रिएशन अकाउंट.
दुसऱ्या वर्षाचं जे काय अमाऊंट असेल 32,000 ते 32,000 काय होणार आहे हे या ठिकाणी ट्रान्सफर केले जातील आउट ऑफ द प्रॉफिट. आता हे दुसऱ्या वर्षी काय काय झालं बघा. ॲट द सेकंड इयर, आता इथं मी या ठिकाणी ॲनालिसिसमध्ये लिहितो, ॲट द सेकंड इयर तुमचं या ठिकाणी काय काय ॲड होणार आहे त्याच्यामध्ये बघा. ॲट द सेकंड इयर टोटल अमाऊंट त्यामध्ये फर्स्ट वन इज आवर ब्रॉड डाऊन बॅलन्स असेल, प्लस त्यामध्ये इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट इयरचे जे अमाऊंट असेल, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इयर अमाऊंट अँड आणखी प्लस होईल सेकंड इयर. काय होणार आहे सेकंड इयर इन्स्टॉलमेंट म्हणण्यापेक्षा सेकंड इयर इन्स्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड म्हणजे इथं बॅलन्स आहे आपला ब्रॉडडाऊनचा 32,000 प्लस इंटरेस्ट आहे फर्स्ट इयरचा 32,000वर 5% मिळालेला तो 1,600 रुपये, प्लस सेकंड इयरचं इन्स्टॉलमेंट आहे 32,000 म्हणजे इज इक्वल टू टोटल अमाऊंट येते ते 65,600. टोटल अमाऊंट इज 65,600. म्हणजे इथं आपला क्लोजिंगचा बॅलन्स किती आला तर इथं क्लोजिंगचा बॅलन्स येईल 65,600. इथं सुद्धा काय येणार आहे 65,600. जे बॅलन्सिंग फिगर येईल त्याला आपण काय म्हणणार आहे 31/3/2012 31 मार्च 2012 हा काय आला आपला बॅलन्स कॅरेट डाऊन आला. हा सेकंड इयरचा बॅलन्स आहे, क्लोजिंग बॅलन्स 65,600. हा क्लोजिंग बॅलन्स 1 एप्रिल 2012ला काय होणार आहे ब्रॉडडाऊन होईल. म्हणजे बाय बॅलन्स ब्रॉडडाऊन किती येणार आहे 65,600. 65,600 इज द ब्रॉडडाऊन बॅलन्स. आता दुसऱ्या वर्षाचं आपल्याला काय करायचे तर सेकंड इयरचं सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट आपल्याला तयार करायचे. सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट सेकंड इयर. आता हा सेकंड इयरमध्ये काय होणार आहे तुमचा हा कॅरेट डाऊन बॅलन्स झाला टोटल या ठिकाणी. हा कॅरेट डाऊन बॅलन्स झाला असेल तो कॅरेट डाऊन बॅलन्स हा काय करणार आपण ब्रॉडडाऊन होईल. तो कॅरेट डाऊन बॅलन्स काय होणार आहे ब्रॉडडाऊन होईल किती तारखेला 1/4/2011 1 एप्रिल 2011 टू बॅलन्स ब्रॉडडाऊन 32,000 32,000. आता इन्व्हेस्टमेंट करत असताना ह्याच्यामध्ये काय आहे तर इन्व्हेस्टमेंट करत असताना 31/3/2012ला बघा 31/3/2012ला टोटल 31 मार्च 2012 इन्व्हेस्टमेंट करत असताना 32,000 प्लस इंटरेस्ट असेल तेवढे या ठिकाणी ती काय केली जाईल इन्व्हेस्टमेंट केली जाईल. म्हणजे टू बँक अकाउंट इथं किती येणार आहे 33,600. ते कसं आलं तर या ठिकाणी तुमचं जे काय अमाऊंट असेल ते 32,000 रुपये इन्व्हेस्टमेंट करणार आहे, प्लस ते जे काय व्याज असेल ते व्याजसुद्धा या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट केलेलं आहे. अशा पद्धतीनं 33,600 ही अमाऊंट येईल. त्यानंतर बॅलन्स या ठिकाणी क्लोजिंग बॅलन्स येईल 31 मार्च 2012ला या ठिकाणी बाय बॅलन्स कॅरेट डाऊन
बाय बॅलन्स कॅरेड डाऊन टोटल अमाऊंट येणार ह्याची 65,600 ही झाली टोटल अमाऊंट. मग आपण अकाउंट क्लोज करणार हे 65,600. इथं सुद्धा या ठिकाणी काय येणार आहे 65,600 म्हणजे 65,600ला हे या ठिकाणी सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट क्लोज झालं. आता त्यानंतर 2 इयरचं आपलं अकाउंट या ठिकाणी पूर्ण झालेलं आहे. 3rd इयरचं अकाउंट या ठिकाणी आपल्याला काय करायचे पूर्ण करायचे. मग 3rd इयरचं अकाउंट काढत असताना ते कशा पद्धतीनं काढणार तर या ठिकाणी आपणाला या ठिकाणी काय केलेलं आहे आपण तो बॅलन्स या ठिकाणी ब्रॉड डाऊन करून घेतलेला आहे. आता बॅलन्स ब्रॉड डाऊन करून घेतल्यानंतर आता 1/4/12ला आपण बॅलन्स या ठिकाणी ब्रॉड डाऊन करून घेतला म्हणजे ॲट द एंड ऑफ द इयर म्हणजे 31/3/2013ला काय होणार आहे तर या ठिकाणी इंटरेस्ट असेल ते इंटरेस्ट मिळणार आहे. मग त्यालाच काय म्हणतो आपण बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट. तर सिंकिंग फंड अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट. हे इंटरेस्ट असेल ते इंटरेस्ट किती हजारावर मिळणार आहे तर तुमचा जो काय बॅलन्स असेल तो किती आहे तर या ठिकाणी 65,600 इंटू 5% म्हणजे 3,280 हे या ठिकाणी इंटरेस्ट आपल्याला प्राप्त होईल. 3,280 म्हणजे आपला जो काय बॅलन्स असेल त्या बॅलन्सवर या ठिकाणी म्हणजे 65,600 त्याच्यावर या ठिकाणी 5%नं हे किती येत आहेत तर 3,220. समजण्यासाठी मी तर ब्रॅकेटमध्ये लिहितो 65,600 इंटू 5%. Then the amount will be 3,280. Then next one is ते इन्स्टॉलमेंट्स असेल ते इन्स्टॉलमेंट म्हणजेच काय 31 मार्च 2013 3rd इयरचं इन्स्टॉलमेंट आर ऑल्सो पेड बाय द कंपनीनं काय इन्स्टॉलमेंट पेड म्हणण्यापेक्षा ती कीप असाइड म्हणजे प्रॉफिटमधून ती अमाऊंट बाजूला काढून ती ट्रान्सफर केली जाईल. ती 32,000 हे वर्षाला या ठिकाणी फिक्स इन्स्टॉलमेंट आहे असं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. म्हणजेच 3rd इयरला आपण या ठिकाणी सांगितलेलं आहे बघा जसं कॅल्क्युलेशन असेल ते अमाऊंटचं कॅल्क्युलेशन 2nd इयर असेल त्याच पद्धतीनं बॅलन्स ब्रॉड डाऊन इंटरेस्ट ऑन 2nd इयर अमाऊंट म्हणजे 2nd इयरची जी काय अमाऊंट असेल ती 2nd इयरची अमाऊंट प्लस तुमचं 3rd इयरचं काय येणार आहे 3rd इयरचं तुमचं या ठिकाणी इन्स्टॉलमेंट म्हणजे हे झालं तुमचं 3rd इयरमध्ये येणारी अमाऊंट. आता त्यानंतर याच पद्धतीनं इथं काय होणार आहे तर या ठिकाणी जो ब्रॉडडाऊन बॅलन्स असेल कॅरेट डाऊन बॅलन्स असेल तो काय होणार आहे ब्रॉडडाऊन होणार आहे. म्हणजेच कुठं येणार आहे ते 1/4/2012 1/4/2012ला म्हणजे 1 एप्रिल 2012 टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन अमाऊंट किती आहे 65,600. मग त्यानंतर काय होणार आहे तर त्यानंतर या ठिकाणी 31/3/2013ला टोटल अमाऊंट इन्व्हेस्ट केली जाईल म्हणजे टू बँक अकाउंट ती अमाऊंट असणार आहे ते 32,000 प्लस व्याजाचे मिळालेले ते किती 3,280 म्हणजे 35,280 ही इन्व्हेस्ट केली जाईल. आता याच्यामध्ये काय घ्यायचं राहिलं आहे का राहिलेलं नाही म्हणजे आपण काय केलं ते अमाऊंट असेल त्या अमाऊंट इन्व्हेस्टेड केली आणि मग तुमचा सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटचा बॅलन्स आणि सिंकिंग फंड चा या ठिकाणी बॅलन्स हा तुमचा टॅली झाला पाहिजे. म्हणजे इथं टोटल किती येते बघा ते 65,600 प्लस 3,280 प्लस 32,000 टोटल येते 1,08,80 टोटल आय थिंक सो येईल 1,00,000 किती येते 1,08,80 म्हणजे 1,08,80 रुपये हे या ठिकाणी अमाऊंट या ठिकाणी येते. मग आता फरक कुठल्या साईडला आला आहे तर फरक आला आहे आपला या ठिकाणी डेबिट साईडला. त्याला काय म्हणणार टू बॅलन्स काय म्हणणार कॅरी डाऊन 31 मार्च 2013 आवर सिंकिंग फंड बॅलन्स इज 1,08,80
to balance carried down 1,880. These are our sinking fund balance. The closing balance of sinking fund account. आता sinking fund इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटचा सुद्धा क्लोजिंग बॅलन्स आपल्याला काढावा लागेल. म्हणजे किती येतोय बघा, इथं सुद्धा तेवढाच येईल. म्हणजे 1,880. then 1,880. These are the sinking fund investments account closing balance. The 31st March 2013, our balance by balance carried down 1,880. त्यानंतर तो बॅलन्स काय होणार आहे पुन्हा पुढच्या वर्षी. आता इथले आपले 3 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत, परंतु आपण या ठिकाणी तो 1/4/2013 म्हणजे 1st April 2013 बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन किती अमाऊंट आहे 1,880. हा झाला सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटचा बॅलन्स आपण ब्रॉट डाऊन केला. त्याच पद्धतीनं इथं सुद्धा या ठिकाणी काय करावं लागेल आपल्याला, बॅलन्सच्या ठिकाणी तो कॅरेट डाऊन बॅलन्स ब्रॉट डाऊन करून घ्यावा लागेल. 1st April आय थिंक सो 1st April 2013 1st April 2013 such balance are also brought down by balance brought down. तो बॅलन्स ब्रॉट डाऊन करून घेतला 1,880. 1,08,80 हा बॅलन्स काय केला आपण ब्रॉट डाऊन करून घेतलेला आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे सिंकिंग फंड अकाउंट आणि सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट हे आपलं पूर्ण झालेलं आहे. म्हणजे हा प्रॉब्लेम अतिशय सोपा आहे. म्हणजे प्रॉब्लेम सोडवत असताना कसं सिंकिंग फंड अकाउंट तयार करायचं, तर साधं सोपं लॉजिक आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल विदाऊट अमाऊंट ट्रान्सफर टू द सिंकिंग फंड हे सिंकिंग फंड अकाउंट तयारच होऊ शकत नाही. म्हणजे सिंकिंग फंड ही नेमकी कन्सेप्ट काय आहे, म्हणजे रिडम्शन डिबेंचर रिडम्शन फंड आणि सिंकिंग फंड त्याचं मिनिंग एकच आहे. ते डिबेंचर रिडम्शन फंडला सिंकिंग फंडसुद्धा आपण असं म्हणू शकतो. म्हणजे त्या ठिकाणी प्रॉफिटमधून काही अमाऊंट बाजूला या ठिकाणी कीप असाइड म्हणजे बाजूला काढली जाते आणि ती अमाऊंट नंतर इन्व्हेस्टमेंट केली जाते. मग ते इन्व्हेस्टेड अमाऊंटवर मिळणारं व्याज असेल प्लस तुमचं ते इन्स्टॉलमेंट असेल, परत ती अमाऊंट इन्व्हेस्टेड म्हणजे कुठंही विड्रॉ केली जात नाही. म्हणजे ॲट द एंड ऑफ द इयर म्हणजे 5th इयरला ती अमाऊंट असेल ती अमाऊंट विड्रॉ केली जाईल आणि नंतरच डिबेंचरचे पैसे दिले जातील. मग आता इथं सिंकिंग फंड अकाउंटच्या या ठिकाणी तुम्ही क्रेडिट साईडला फक्त साधं सोपं लॉजिक सिंकिंग फंड अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला काय काय येणार आहे, तर पहिल्या वर्षी फक्त जे अमाऊंट असेल इन्स्टॉलमेंटची ती येईल. म्हणजे काय येणार आहे बाय प्रॉफिट अँड लॉस ॲप्रोप्रिएशन अकाउंट जेवढे अमाऊंट ट्रान्सफर केली असेल सिंकिंग फंडला तेवढी अमाऊंट येईल. परंतु 2nd इयर 3rd इयर 4th इयर आणि सेल करण्याच्या इयरपर्यंत मग त्याच्यामध्ये काय काय ॲड होणार आहे, तर एक तुमचा बॅलन्स ब्रॉट डाऊन क्रेडिट साईडला काय येणार आहे बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन. दुसरं काय येणार आहे क्रेडिट साईडला सिंकिंग फंडच्या बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट. आणि तिसरं बाय प्रॉफिट अँड लॉस ॲप्रोप्रिएशन अकाउंट. हे सेम फक्त इथं अमाऊंट चेंज होईल आणि डेट चेंज होईल. आणि डेबिट साईडला फक्त काय येणार आहे टू बॅलन्स कॅरेट डाऊन टू बॅलन्स कॅरेट डाऊन टू बॅलन्स कॅरेट डाऊन. कुठल्या साईडला सिंकिंग फंड अकाउंटच्या डेबिट साईडला, त्याच्यामध्ये नो डाऊट. नंतर सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटच्या या ठिकाणी काय होणार आहे, तर सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू बँक आणि नंतर पहिल्या वर्षी टू बँक, दुसऱ्या वर्षी काय येणार आहे टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन आणि टू बँक, तिसऱ्या वर्षीसुद्धा टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन आणि टू बँक, चौथ्या वर्षीसुद्धा टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन आणि टू बँक. आणि सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय बॅलन्स कॅरेट डाऊन बाय बॅलन्स कॅरेट डाऊन अँड बाय बॅलन्स कॅरेट डाऊन. म्हणजे हे या ठिकाणी या पद्धतीनं अकाउंट असेल ते अकाउंट या ठिकाणी अतिशय साधं आणि सोपं या ठिकाणी अकाउंट आहे. त्याच्यामध्ये कोणतीही अडचण या ठिकाणी नाही. फक्त एकदा तुम्हाला या ठिकाणी ते समजल्यानंतर अतिशय सिंपल असा प्रॉब्लेम आहे. आता हा झाला सिंपल प्रॉब्लेम. आता तदनंतर आपण आणखी एक ह्याचे 1-2 प्रॉब्लेम पाहणार आहोत आणि नंतर मग आपलं हे जे काही युनिट असेल रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स दॅट मीन्स द रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर्स ॲट द
कम्प्लिशन ऑफ देअर पिरियड, म्हणजे पिरियड पूर्ण झाल्यानंतर completion of period in a technical word are also used मॅच्युरिटी पिरियड, म्हणजे मॅच्युरिटी पिरियड पूर्ण झाल्यानंतर ते डिबेंचरचे पैसे परत करावे लागतात. मग त्यासाठी कंपनीनं कोणती प्रोसेस वापरली, हाऊ द कंपनी कॅन बी मॅनेज सच पर्टिक्युलर cash at the time of repayment of the debentures, then these methods are also used by the company and to making the payment of the debentures, that is called as the redemption of the debentures. त्यालाच आपण redemption of debenture असं त्याला आपण म्हणतो किंवा संबोधित करतो किंवा आपण म्हणत असतो. मग आता हे प्रॉब्लेम या ठिकाणी आपला झाल्यानंतर नेक्स्ट लेक्चरला आपण आणखी 1-2-4 प्रॉब्लेम याचे पाहणार आहोत आणि त्यानंतर मग आपलं लास्ट युनिट असेल ते कंपनी फायनल अकाउंटचं या ठिकाणी चालू होईल. विद्यार्थी मित्रांनो, या पद्धतीनं हा प्रॉब्लेम आपल्याला सोडवावा लागेल. प्रॉब्लेम सोडवत असताना कशा पद्धतीनं सोडवायचा मी तुम्हाला टेक्निक सांगितलेला आहे. अतिशय साधं सोपं आहे, फक्त लक्षात ठेवण्यामध्ये त्याच्यामध्ये काही डाऊट नाही. आता इथं सिंकिंग फंड एक प्रकारचा तो फंड आहे. थोडंसं लॉजिक तुम्ही वापरा आणि त्यानुसार ते या ठिकाणी प्रॉब्लेमचं एंट्री पाठांतर करण्यापेक्षा ती कन्सेप्ट एकदा क्लिअर झाली की तुमच्या लगेच लक्षात येईल. अशा पद्धतीनं हा प्रॉब्लेम आपला या ठिकाणी इथं कंप्लीट झालेला आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आणखी एक याच पद्धतीचा प्रॉब्लेम आपण पाहून नंतर काय करणार आहोत, नंतर आपण हे लेक्चर युनिट कन्क्लूड करणार आहोत. तत्पूर्वी तुम्हाला वर्किंगमध्ये मी इथं दिलेलं आहे की कॅल्क्युलेशन ऑफ इंटरेस्ट कुठल्या इयरचा कसा, हा झाला फर्स्ट इयरचा इंटरेस्ट. दुसऱ्या इयरचा इंटरेस्ट किती येणार आहे, तर दुसऱ्या इयरचं इंटरेस्ट या ठिकाणी आपल्याला काढावं लागेल. तिसऱ्या इयरचा या ठिकाणी इंटरेस्ट असेल ते इंटरेस्ट आपल्याला काढावं लागेल. म्हणजे हे एंट्री कुठं होणार आहे, सेकंड इयरमध्ये. आणि थर्ड इयरमध्ये दुसऱ्या वर्षाचा जो काय बॅलन्स असेल तुमचा क्लोजिंगचा बॅलन्स, त्याच्यावर या ठिकाणी ते या ठिकाणी इंटरेस्ट असेल ते इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट केलं जाईल. म्हणजे तिथं अकॅडमिक इयर म्हणता येणार नाही, त्याला फायनान्शियल इयर कधी कुठपासून स्टार्ट होणार आहे, तर 1/4/2012 ते 31/3/2012 ह्या इयरमध्ये 65,600वर 5% प्रमाणे 3,280 आय थिंक सो या ठिकाणी ती इंटरेस्टची अमाऊंट येते. मी इथं या ठिकाणी तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करून या ठिकाणी दिलेलं आहे किंवा इथं आपण त्या ब्रॅकेटमध्ये कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे. ती अमाऊंट कशी आली ती अशा पद्धतीनं हा आपला प्रॉब्लेम इथं या ठिकाणी कंप्लीट झालेला आहे. थँक्यू व्हेरी मच.